محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى سيدنا وآل بيته الأطهار، وعلى صحابته الأخيار، واجمعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يوم الفزع الأكبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، سنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن قصة مريم وعيسى عليهما السلام، ونقف لنستفيد من هذه القصة. هذه القصص في القرآن الكريم ما خصناش غير نقراوها. حنا المسلمين كاين تيقرا القرآن وما تيفهم والو، وتيقرا القرآن 50 عام وما كتغير فيه والو. علاش؟ لأن غير تيقرا. وكثير من الناس الآن تيجي ويقول لك بغينا نتعلموا أحكام التجويد. مزيان، هذه الأحكام باش تعرف تقرأ القرآن كما أنزله الله فقط. هذه غير الحاجة الأولى، الدرجة الأولى. ومن بعد خصك تفهم هذا القرآن وتطبق هذا القرآن. وكثير منا غير تنقراو، اللي تيقرا راه عنده الأجر، ولكن ما حققش الغاية الكبرى. Chers frères, honorables sœurs, après avoir loué Allah exalté et demandé à Allah Azza wa Jal d'accorder ses bénédictions à tous les prophètes et messagers, je vous conseille ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah Azza wa Jal dans toutes ses formes. Nous allons aujourd'hui parler brièvement, parce que la khutbah doit être courte, nous allons parler brièvement de l'histoire de Marie et de Isa alayhim salam, et nous allons surtout nous arrêter sur quelques enseignements. Car le but de ces histoires, comme nous le dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. L'un des problèmes de notre communauté, c'est que déjà il y a très peu de musulmans qui lisent le Coran quotidiennement. Parmi cette minorité, très peu pensent à autre chose que la lecture. Ils restent juste au stade de la lecture. Et aujourd'hui, il y a une grande demande dans les mosquées, dans le monde entier, où les gens disent « Nous voulons nous inscrire. Est-ce qu'il y a des cours de tajwid ?» Oui, c'est très bien le tajwid, pour lire le Coran comme il a été révélé. Mais ça, ce n'est que la première étape. Après la lecture, il faut que tu comprennes, et pas à ta sauce. Parce que pour comprendre le Coran, il faut maîtriser plusieurs savoirs. Et aujourd'hui, juste pour maîtriser l'arabe, wallahi al-azim, un doctorat en arabe ne suffit pas. Donc il faut qu'après cette lecture, il faut que tu regardes ce qu'ont dit les savants de cette communauté. Parce que le but, c'est que tu en tires des leçons. أول
عبرة نأخذها من قصة مريم عليها السلام، حيث قال الله تعالى، وهو تحكي لنا الله سبحانه وتعالى هذه القصة: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أول حاجة الإنسان غادي يتعلم في هذه الآيات كيف يتعامل مع البلاء والامتحان. راه ماشي سهل، هذه المرأة ما مزوجاش، منين جابت هذا الولد؟ قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. كي درت له هذا الولد هذا؟ لهذا الولد اللي ما جاش من الزواج فهو ابن الزنا. هذا الابتلاء صعيب. علاش تنقول هذا الشيء؟ لأن بعض الأخوات اليوم اللي ما تيبغيوش يتزوجوا قال لك طلعوا لنا رجال في الراس، كتمشي لدبي وتيديروا لها واحد المني، هذا الأطباء يديروا لها المني ديال شي واحد اللي ماشي مزوجة معاه، فهذا زنا. الزنا ديال هذا العصر هو هذا نوع من أنواعه. فأنكر بنو إسرائيل، أنكروا عليها. هذه المؤمنة الآن هي مؤمنة وهي من صنف البشر، فغادي تطلب الله، غادي تقول قالت يا ليتني مت قبل هذا، لو كان مت انا كاع ما خصنيش هذا الصداع، ما نقدرش نتحمل هذا الابتلاء. لكن ياتي الجواب من الله تعالى من جبريل او من ابنه عيسى عليه السلام، فناداها من تحتها او فناداها من تحتها قراءتان: الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. يا اخي الكريم، الحاج الحجة، يا أختي الفاضلة، لما يكون عندك شيء ابتلاء ما تزعزعش. ألا تحزني، ما تحزنش. علاش؟ لأننا في دار ابتلاء. واش أنت بغيت الجنة قبل الوقت؟ ما كايناش. هذه الدنيا دائما غادي تخرج من واحد الابتلاء غيجيك ابتلاء آخر، كالطالب في الجامعة وفي المدرسة تيكمل واحد المادة كتجي له المادة الأخرى خصو يفوت فيها الامتحان. ألا تحزني، إلا نقصت شوية الفلوس في الجيب ما تخافش، راهي إلا دخلت في الحزن غادي تمرض راسك أنت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. شحال من واحد هلكو غير هذا الحساب في راسه، هلكو كورونا ما بقيناش خدموا بزاف، نقصد 200 أورو، يدخل الدار يدابز، يدخل الجامع يدابز. ألا تحزني، ما تخافش، رزقك بيد الله، ما تخافش. Le premier renseignement, c'est lorsque cette honorable femme, Marie, va être enceinte, parce que Jibril alayhi salam va souffler par l'ordre d'Allah, puis tout de suite elle va être enceinte et elle va accoucher. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle dira? Malheur à moi, si seulement je ne serais pas resté en vie jusqu'à ce moment-là. C'est une croyante, mais c'est reste un humain. Des fois, il y a des frères qui viennent dire: oui, ma soeur, c'est une musulmane, elle met le hijab, elle vient à la mosquée, elle donne des cours, mais je me bats avec elle. Mais c'est un humain, ta femme, et toi aussi, tu es un humain. Elle a eu peur, c'est normal. Elle a eu peur, Marie, oui, cette grande femme qui est un modèle, comme nous avons dit il y a quelques semaines. C'est normal d'avoir peur lorsque l'épreuve est trop lourde. Ça, c'est le côté humain. Mais maintenant, la révélation va venir pour régler cette crainte, cette peur. L'islam ne va pas l'interdire, il va la régler. Comme lorsqu'il y a un mort dans notre famille, dans nos proches, c'est normal de pleurer. Des fois, on entend des gens qui disent aux femmes, aux hommes: ne pleurez pas. Comment ça, ne pleurez pas? Tu veux qu'ils rigolent? Pourquoi est-ce que tu dis aux gens: ne pleurez pas? Elle a perdu son père. Tu dis: ne pleure pas. L'islam n'a pas dit aux gens: ne pleurez pas. L'islam a mis des limites dans les sentiments. Donc, selon la lecture, min tahtiha ou man tahtaha, soit c'est l'ange Gabriel qui l'a appelé, soit c'est son fils Isa alayhi salam qui l'a appelé, en lui disant: Allah tahzani fanadaha min tahtiha, Allah tahzani, ne sois pas triste. Et là nous nous arrêtons un petit peu. Ne sois pas triste. Quand tu as une épreuve dans ta vie, mon frère et ma sœur, ne soyons pas tristes. Apprenons à ne pas tomber tout de suite dans cette tristesse, parce que la tristesse est néfaste pour notre corps. Allez lire les études des spécialistes, le lien qu'ils ont fait entre la tristesse et un grand nombre de maladies. Nous sommes sur terre, nous savons qu'Allah va nous éprouver, et dès que tu sors d'une épreuve, tu tombes dans une autre épreuve, comme un étudiant. Tu as validé une matière, tu passeras à une autre matière.
Ibrahim alayhi salam est passé d'examen en examen. Et il a réussi tous ses examens. Et c'est après la réussite de tous ces examens qu'Allah Azza wa Jal lui a dit, nous ferons de toi un imam, ici c'est-à-dire un modèle pour l'humanité. Pas un imam de la prière. L'imam de la prière, dès que tu dis salam alaykum, alaykum salam, tu ne dois plus le suivre. Mais Ibrahim, c'est un imam pour l'humanité, en dehors de la prière également. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Il n'a pas atteint ce degré comme ça. Alors, si vous travaillez moins à cause du Covid, ou si vous avez perdu votre travail, ou s'il y a des problèmes chez vous, mais ne soyez pas triste. Mais c'est la vie. Nous sommes sur terre. Si tu veux te reposer, ça sera dans ta tombe. Et si tu veux profiter à fond, ça sera dans le paradis. Alors travaille. Et n'oubliez pas que nous sommes des humains. Allah tahzani. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي هنا غنوقفوا شوية فكلي واشربي وقري عينا. جاك شي مشكل ما تحبش الماكلة وغتجيبها في راسك. ما تحبش الماكلة. شحال من واحد كيقول لك اجي راه ما تبا كتمشي عنده يقول لك حنا هذه 3 ايام ماكلينا وغتخرج على نفسك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنت فيها. شكون قال لك ما تاكلش؟ شكون قال لك ما تشربش؟ شكون قال لك هادشي؟ منين جبت هادشي هذا؟ القرآن تيقول لك فكلي واشربي وقري عينا. قال لها غير كلي هذه الرطب واشربي من ماء النهر وقري عينا بهذا الولد. جاك واحد المشكل كل مرة كنا مع واحد الأخ بغى يطلق. ودي الله يهديك راه عندك الأولاد وهاد الطلاق راه ماشي لعب. وبقينا معاه قال لك اودي انا عندي المراه عيانه كي ندابز وما ديرليش الماكله وما تناكلش يومين ما تناكلش. قال له واحد صاحبي معايا قال له انا نهار اللي تندابز مع المراه تما اللي تناكل مزيان تنمشي للمطعم تما تنقولوا حنا تنزندها كل تنتي اختي كولي واشربي وقري عينا بما اعطاك الله. اعطاك الله الوليدات اعطاك الصحه اعطاك الايمان. فكلي واشربي وقري عينا. Parmi les injonctions coraniques, les injonctions divines, on pourrait dire, et il serait plus juste de dire les injonctions divines ici, lorsqu'il a été dit à Marie, mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Lorsque nous sommes touchés par des épreuves, il ne faut pas arrêter de manger et de boire. Pourquoi? Parce que tu te fais du mal à toi-même et cela est interdit en islam. La darara wa la dirar. Le musulman ne se cause pas du mal à lui-même et il ne cause pas du mal à autrui. Ouais, mon père est mort, j'arrête de manger, ça fait 1 semaine. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais cela? Regardez l'épreuve qu'a supportée Marie, c'est dur. Elle arrive auprès de son peuple à cette époque et les gens disent d'elle qu'elle est une prostituée, car les gens savent qu'elle n'est pas mariée. C'est dur comme épreuve pour une femme. Mais malgré cela, on lui dit il faut que tu continues à manger et à boire et à te réjouir de cet enfant. Pourquoi? Parce que tu es un humain, tu as des besoins physiques. Combien de gens, lors d'une tristesse, tombent dans la dépression parce qu'ils ne mangent plus, qu'ils ne boivent plus? Une fois, nous essayons de conseiller un frère qui avait des problèmes avec sa femme. Il a dit, ma femme, ça ne va pas parce que quand on se dispute, elle ne prépare plus à manger. Et des fois, ça fait 2 jours, 3 jours d'affilée que je ne mange pas. Parce qu'on est en dispute. Le problème des musulmans, c'est que l'on est musulman très souvent que quand on est à la mosquée. L'islam nous a appris des règles quand tout va bien et quand il y a des disputes. Même quand on se dispute, on doit rester musulman. Même quand on divorce, on doit rester musulman. Des gens qui sont à la mosquée, lorsqu'ils divorcent, tu dis subhanallah, tu es musulman. On ne remet pas en compte, comprenez bien ce que je dis, on ne remet pas en compte leurs croyances, on ne les sort pas de l'islam. Mais ton comportement, là, ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui lit le Coran. Alors on essayait d'expliquer aux frères, parce que des fois tu dis Qala Allah, Qala Rasoul, mais beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas éduqués à cela. Normalement, si on dit Allah a dit, on s'arrête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit stop, ça y est. Mais on n'est pas éduqué à ça. Alors un ami qui était avec moi, un imam lui a dit, tu sais, nous aussi on se bat avec nos femmes, on se dispute plutôt avec nos femmes. Nous aussi, des fois chez nous ça va, et puis des fois chez nous ça ne va pas, c'est la vie. Sauf que l'islam nous apprend à dialoguer et à régler les problèmes.
et à écouter l'autre. Nos problèmes, c'est à cause de nous, c'est pas à cause des autres. Nous, on pense que nos problèmes, c'est à cause des autres. Même les musulmans, de manière générale, on dit nos problèmes, c'est à cause des autres. Même chez nous, on dit le problème, c'est à cause des autres. Écoute ta femme. Ma sœur, écoute ton mari. Il te reproche quelque chose. Mon frère, écoute ta femme. Ça fait 10 ans qu'elle vit avec toi. Elle en a assez. Elle te reproche quelque chose. Mais nous, on ne veut pas. On n'accepte pas. Qu'est-ce qu'on dit? C'est l'in. C'est l'in. L'in, il n'existe que chez les musulmans. Shayatin, ils existent que chez nous. Et on ne veut pas, on n'apprend pas à régler nos problèmes. Et ça augmente jusqu'au divorce. Wallah, nous voyons des frères et des sœurs divorcés qui n'ont toujours pas compris quel était leur problème. Marie-toi même 10 fois, tu vas te divorcer 10 fois. Il faut régler ton problème. Alors, ce frère lui a dit, parce que quand tu dis qu'Allah, qu'Allah Rasoul, ça marche plus, tu essaies de trouver une autre technique. Il lui a dit, tu sais, moi quand je me bats avec ma femme, c'est là que je mange dans les plus bons restos. Je suis tout seul. Donc au lieu de prendre un menu à 15 euros, je vais prendre un menu à 30, 40 euros. Et je vais bien manger. Fakouli, washrabi, waqarri aina. N'arrête pas de vivre parce qu'il y a une épreuve. Il faut réussir l'épreuve. Il ne faut pas tourner le dos à cette épreuve. فلما جاءت إلى قومها وخا تقولهم لي غتقولهم ما غاديش يقبلوا منها فقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. بعض المرات كيكون عندك واحد المشكل وخا تهضر ليل ونهار وخا معك الحق ما غاديش يسمعوا لك خاصة في المشاكل الأسرية. انت متدابز مع مرتك العيب فيك انت لكن يجي باك يدافع عليك انت تجي امك تدافع عليك انت وانت ظالم مجرم يجي خوك يدافع عليك انت تجي اختك تدافع عليك انت من البلاد يعيطوا يدافعوا عليك انت علاش فبعض المرات في بعض الحالات الصمت حكمة لكن هذا الصمت ليس بعبادة عندنا في الإسلام. ما تقولش أنا ما غاديش نبقى نهضر مع الناس اللي عندهم المشاكل لا لأن هذا الصمت غادي يقطع العلاقات. لكن إذا ما قلتيش واحد الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Et là, Marie va dire j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain et nous finirons là-dessus notre première khutbah. Le silence, là, elle ne va pas parler avec son peuple. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont déjà une idée fixe dans la tête et ils ne veulent pas changer. Tu as beau apporter toutes les preuves, il y a des gens qui ne t'écouteront pas. Et c'est pour cela que le silence de Marie ici nous apprend quoi? Que le silence, écoutez bien ma phrase, le silence est une partie de la réponse. Ce n'est pas une réponse, le silence. C'est une partie de la réponse. À quoi sert-il de te justifier auprès de personnes qui, dans leur tête, tu n'as pas raison? Des gens qui n'acceptent pas le dialogue. Et ça existe beaucoup durant les problèmes de couple. Toi, tu te disputes avec ta femme, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes cousines du bled, tes tantes du bled, tout le monde dit c'est la faute de ta femme. Ou l'inverse aussi. Pourtant, ils n'ont rien entendu. Ils ne sont au courant de rien. Mais dans leur tête, tous les problèmes, c'est à cause de la femme. Ou l'inverse aussi. Tous les problèmes, c'est à cause de toi. Et des fois, les gens vont défendre l'injustice. Des musulmans vont défendre l'injustice, corps et âme. Alors, face à ces gens-là, pendant un moment seulement, taisez-vous. Parce que tu ne peux pas te justifier lorsque le problème n'est pas basé sur des faits. Il est basé sur des sentiments, sur des maladies du cœur, sur la rancœur, la jalousie, la haine, sur la monopolisation du bonheur. Il y a des gens dans ta famille, il n'y a que lui va être content, lui et sa femme. Tous les autres, il aimerait que vous divorciez. Que vous ayez des problèmes. C'est des gens qui aiment les feux d'artifice, moi je dis. Ils aiment cela. Wallah, et ça existe. Et ça existe beaucoup. Et la plupart des divorces, ce n'est pas entre l'homme et sa femme. C'est parce que les familles de l'homme ou de la femme ont été injustes. Pourquoi? Parce qu'on lit le Coran, les histoires, comme nos enfants lisent les histoires de Walt Disney. C'est la même chose. On ne cherche pas à tirer des sagesses. Et aussi, il est dur de parler avec des gens qui ont une mentalité, qui ont été éduqués sur le net. Parce que l'informatique, c'est binaire. L'informatique, c'est binaire.
Les gens qui s'éduquent que sur Internet, soit c'est noir, soit c'est blanc. Ils ne comprennent pas la diversité. Alors que si tu t'éduques par le Coran, par la Sunna, ouvre un livre de fiqh, même dans le même madhab. Allez, parce que maintenant c'est la mode, le madhab maliki en France. C'est la mode. C'est bien de suivre un madhab, c'est une manière. Il y a des savants qui ont mis des règles en place, c'est bien. Mais il ne faut pas que tu le suives par effet de mode, parce que nous on habite en France, on est français, et la France c'est le pays de la mode. Et parmi les modes, là il y a quelques années, la mode du madhab. Mais quand tu prends le madhab, c'est pour te rapprocher d'Allah. Tu ne dois pas suivre un madhab pour te différencier des gens. Dans ce cas-là, ton savoir ne t'est pas utile. Et nous te répondons en disant ce qu'a dit l'Ilbiri, إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. Tu n'aurais dû même pas rentrer là-dedans. Toi, fallait rester dans ton marché, vendre des sandwichs ou je ne sais pas ce que tu faisais avant. La science doit t'élever. Elle doit te rapprocher d'Allah. Ben malheureusement, les gens qui sont binaires comme ça n'acceptent pas. Regardez les jeunes ce que disent quand ils parlent des habits. Ils disent c'est ça la norme. La mode, c'est ça la norme. Si tu mets un habit, même t'es son père, il va dire t'es un blédard, tu connais pas la loi, tu connais pas la mode. Et bien avec ces gens-là, le silence est une partie de la réponse. Et là, dans la deuxième khutbah, très rapidement, je vous donnerai la seconde partie de la réponse face à la bêtise humaine lorsqu'elle atteint son apogée. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قلنا أن هذا الصمت ليس بعبادة عندنا في الإسلام. الشرع ما اعطاناش قواعد تاع الصمت، لكن اعطانا بعض الأحكام في بعض الحالات، وهذا ما يسمى بالفقه. راه الفقه ماشي غير باش تعلم توضا وتصلي، راه الفقه داخل في الأخلاق وفي المعاملة. لأن بعض الناس غادي يقول لك أنت مسلم كتجي للجامع إلا عندك شي مشكل اسكت. أنت مسلم أنت كتصلي، خوك ما تيصليش، أختك ما كتصليش، إيوا أنت اسكت. لا ما نسكتش أنا ما نسكتش. علاش؟ لأن الإسلام قال لي ما تسكتش ديما. بعض المرات غادي تسكت حفاظا لكرامتك، وبعض المرة ما خصكش تسكت باش تحفظ الكرامة ديالك، لأن الله أكرمك. أنت من البشر، أي بشر كرم الله، ما تهبطش راسك الأرض. Alors, quand est-ce qu'il faut se taire et quand est-ce qu'il ne faut pas se taire? Des fois, il faut se taire pour préserver ta dignité. Car chaque humain, je dis bien chaque humain, a une dignité. Et l'islam est venu pour préserver la dignité humaine. C'est une finalité du droit musulman. Savez-vous que certains savants ont dit que si tu voyages avec Al-Mannan, vous savez, Al-Mannan, c'est une personne, il va te faire des cadeaux, il va te donner de l'argent, tout ça, mais toujours il va parler. Il va dire, ouais, je t'aurais pas aidé, l'autre fois tu seras encore en train d'être dans la misère. Ça c'est un problème, ça. Il y a des gens, leurs filles sont tombées amoureuses d'un frère ou d'une sœur au Maroc ou en Algérie, ils l'ont ramené en France. Dès qu'il y a des problèmes, il dit, il n'y aurait pas ma fille, tu seras au bled en train de tricoter ou en train de ramasser des olives. Et toi, Amil Haj, t'es venu de New York? Subhanallah. هذا المنان هذا عيب خصنا نحيدوه. Certains savants, et c'était l'avis de l'un de mes chouyoukh au Maroc quand j'ai fait la formation des imams, un grand faqih disait, si tu voyages avec une personne comme ça, tu as le droit de faire tayammum. Subhanallah. Toi tu n'as pas d'eau, tu as cherché, il n'y a pas d'eau, ton ami, ton collègue de voyage, ton compagnon plutôt de voyage a de l'eau, mais tu le connais. Tu sais que s'il te dépanne aujourd'hui, il va le dire à tout le monde. Et bien là, pour préserver al-karama, ton honneur, tu fais tayammum. Parce que tayammum, il est venu pourquoi? Pour préserver ton corps de la maladie. Et bien le corps qui va être enterré sous la terre, il y a une chose qui est au-dessus du corps, c'est ta dignité. Des fois se taire, ça préserve ta dignité. Et des fois parler, ça préserve ta dignité. C'est pour ça que nous disons al-fiqh. Beaucoup de gens pensent que le fiqh, c'est juste apprendre à adorer Allah. Comment faire les ablutions, comment se purifier, comment prier. Non. Prenez les livres de fiqh, les plus grandes parties concernent le relationnel. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, t'es un bon musulman, toi, t'es un bon samaritain, faut que tu te testes toujours. Non,
Ce n'est pas l'islam qui a dit ça. C'est parce que je suis musulman que des fois je me tais et des fois je parle. Et ça, ce n'est pas que dans le cadre familial, même dans la société. Nous approchons des élections et nous commençons déjà depuis un petit bout de temps à entendre des grosses sottises. Et il y a des musulmans qui disent on patiente. Non. Non, 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 non. Ça, c'est une partie de la réponse. On doit se taire quand on entend des idioteries, quand on entend que tous les musulmans sont des terroristes. On se tait, mais pas seulement. On réclame nos droits de manière pacifique et on éduque notre jeunesse. On éduque notre jeunesse, on donne de l'argent pour que nos jeunes filles et garçons réussissent. Pour que demain, dans la société, on comprendra que le citoyen musulman ou la citoyenne musulmane est un citoyen comme les autres. ثم لما ولد عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وهذه هي عقيدة المسلمين أن عيسى عبد الله وهو من أولي العزم من الرسل وأنزل الله تعالى معه الإنجيل هذه هي العقيدة نتاعنا. Et là nous finissons par cette parole de Isa lorsqu'elle n'a pas voulu parler à son peuple, Marie. Le Coran nous dit فأشارت إليه, elle a fait un signe vers lui. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا, comment pourrons-nous parler à un enfant qui vient de naître? Et là, Allah Azza wa Jal, c'est un miracle. Et les miracles sont réservés aux prophètes et aux messagers alayhimus salam. Ici, Isa a dit 3 choses. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Voilà notre croyance vis-à-vis de Isa alayhi salam. C'est un serviteur d'Allah. C'est un prophète parmi les plus grands prophètes, parmi Ulul Azmi min ar-Rusul. Et il viendra à la fin des temps. Il va redescendre comme Allah l'a élevé avec des anges. Il reviendra à la fin des temps avec des anges. Et il priera derrière les membres de cette communauté. Mais cette croyance doit aussi nous amener à réfléchir. Et c'est la dernière sagesse. Est-ce que nous aujourd'hui on peut dire, est-ce que moi je peux dire Inni Abdullah? Est-ce que moi je suis vraiment le serviteur d'Allah? Parce que être le serviteur d'Allah c'est un honneur. Parce que lorsque tu adores Allah Azza wa Jal, tu es préservé de l'adoration de ton ego. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah. Tu es préservé de l'adoration de l'argent, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta'isa abdud dinari wa dirham. Et tu es préservé de l'adoration de Satan. Alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan. Donc adorer Allah c'est un honneur. Et c'est pour cela que le Qadi Iyad, lorsqu'il a cité ces vers-là, lorsqu'il les a composés, ces vers-là ont traversé des siècles. Lorsqu'il a dit « وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا وَكِدْتُ بِأَخْمُصِي أَطَأُ الثُّرَيَّا دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ قَدْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا » Est-ce que moi je peux dire je suis le serviteur d'Allah? Ou bien moi je suis le serviteur de mon ego? Ou bien je suis le serviteur de l'argent? Ou bien je suis le serviteur et l'esclave de Shaitan? Que chacun se regarde soi-même. Je ne viens pas pour vous juger. Je viens pour vous aider moi-même en premier à nous remettre en question. À une époque où personne ne veut se remettre en question. Wala tuzakku anfusakum. Arrêtons de croire que nous sommes les meilleurs. Et cette croyance en Isa alayhi salam, cette croyance en Isa alayhi salam est citée dans la sunna, mais nous n'avons plus le temps. Mais la sunna également nous apprend que nous devons croire en Isa alayhi salam comme étant le fils de Marie, et celui qui croit cela entrera au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui atteste qu'il est le seul digne d'être adoré, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, c'est-à-dire le seul digne d'être adoré c'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah et son envoyé, et que Isa est le messager d'Allah et son envoyé, et que sa mère est Marie, celui-là entrera au paradis, quelles que soient ses œuvres. Pourquoi? Parce que si la croyance est bonne, même s'il y a un peu d'action, ça passe. Mais si la croyance est faussée, même s'il y a beaucoup d'action, tout cela va partir. Et c'est pour cela que le gros problème de notre communauté que nous devons régler, c'est quoi? Ce n'est pas le comportement. Arrêtez de dire le problème des musulmans, c'est le comportement parce qu'ils se garent mal devant la mosquée. Non, 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 non. Le comportement, c'est un reflet. C'est comme si toi, tu as un bouton ici sur ta joue, et quand tu regardes le miroir chez toi, eh ben toi, tu vas frotter le miroir. Frotte pendant 10 ans.
Il ne s'enlèvera pas. Et c'est pour ça, regardez depuis quand cette mosquée est ouverte. Depuis quand les responsables, qu'Allah les aide et qu'Allah leur permette de ne pas tomber malade à cause de nous. Depuis quand ils disent garez-vous bien, quand vous quittez, ça fait longtemps qu'ils le disent. Il y a un changement? Il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que le problème de notre communauté, ce n'est pas le comportement. Le problème, on a des problèmes de comportement, mais ce n'est que le reflet des problèmes de l'aqidah, de la croyance. Celui qui sait qu'Allah le voit et l'entend, celui qui sait qu'Allah lui a ordonné de respecter les voisins, il respectera les voisins de la mosquée. Alors cette croyance-là, nous devons la prendre et nous devons la transmettre à nos enfants. C'est le premier des héritages que nous devons transmettre à nos enfants, en plus d'un héritage matériel, si possible dans le halal. Ibadallah, لقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين